నమస్తే అవధాని ఛానల్ స్వాగతం. నేను చేసిన వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అట్లాగే బెల్ ఐకాన్ మీద నొక్కితే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసినట్టే సమాచారం వస్తుంది, చూడొచ్చు, కామెంట్ చేయొచ్చు. అమెరికా ఇప్పుడు ఒక కొత్త సమస్యను ఎదుర్కొంటుంది. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆల్రెడీ ఒక దాని మీద సంతకం చేశాడు. అది కోర్టులో ఎంతవరకు నిలబడదు అనేది తెలియదు. కానీ కేవలం అమెరికాలో పుట్టినంత మాత్రాన అక్కడ పౌరసత్వం రాదు అని. దట్స్ వాట్ ఫ్రమ్ జాన్యువరి ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ మే అప్లై, నాట్ బిఫోర్ దట్. అంతకుముందు ఆల్రెడీ అక్కడ పుట్టిన వాళ్ళకి దాని పౌరసత్వం వచ్చి తీరుతుంది, ఎందుకంటే అప్పటివరకు ఆ చట్టం అమల్లో ఉంది కనుక. అయితే కాలిఫోర్నియాలో ఒక అండర్ గ్రౌండ్ నాట్ టోటల్లీ అండర్ గ్రౌండ్ బట్ నాట్ మచ్ నోటీస్డ్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ బ్లూమింగ్, ఆల్రెడీ బ్లూమ్. అది ఏమిటంటే రెంట్ ఏ వూంబ్, అంటే ఈ గర్భాన్ని అద్దెకి ఇవ్వడం. చాలామంది అమెరికన్ మహిళలు తమ గర్భాలని అద్దెకిస్తున్నారు. ఎవరికి? చాలా ఆర్థికంగా వెసులుబాటు ఉండి ఇటువంటి సౌకర్యాన్ని బాగా వినియోగించుకోగలిగిన చైనీస్కి. చూసుకోండి, చైనా అండ్ అమెరికా వాటి మధ్య ఉన్న వైరుధ్యాలు, విభేదాలు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఈ నేపథ్యంలో చైనా నుంచి చాలా పెద్ద ఎత్తున డబ్బులుండి తమ పిల్లలకి అమెరికా పౌరసత్వం కోసం, లేదా తమ భార్యల వల్ల పిల్లలు కలక్కపోతే, లేదా భర్తల వల్ల ఏదైనా ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బందులు ఉంటే, ఎవరి వల్ల అయినా సరే అక్కడ నుంచి వాళ్ళని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సరోగసీ పద్ధతిలో, అంటే గర్భాన్ని అద్దెకివ్వడం, ఆ పద్ధతిలో పిల్లలు కనేలా చేస్తున్నారు. అమెరికాలో గర్భాన్ని అద్దెకివ్వడం నేరం కాదు. బహుశా ఇక్కడ కూడా కాదనుకుంటాను, నేరం కాదు. కనుక ఎవరైనా ఆ సర్వీస్ని వినియోగించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వినియోగించుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరైతే చైనీస్. సుమారుగా ఇప్పటి వరకు ఒక లెక్క ఏమిటంటే దాదాపు 30,000 మంది చైనీయులు అమెరికాలో పుట్టి, అంటే వాళ్ళకి అమెరికా పౌరసత్వం బై బర్త్ వచ్చేసింది, అంటే దే ఆర్ రిసైడింగ్ ఇన్ చైనా. ఇన్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ టర్మ్స్ వాళ్ళు అమెరికా పౌరులు. వాళ్ళు ఎప్పుడు వెనక్కి రావాలనుకున్నా వాళ్ళు రాగలరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అమెరికా పౌరసత్వం ఉంది. అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ in any higher positions of Chinese government అనుకోండి, then America will face a serious problem. The Chinese have a new way of creating U.S. citizens for their intelligence services and their military. It's dangerous. Chinese couples are hiring American surrogates and having them give birth to their kids in America. Then the Chinese couple comes over after the birth and takes the kid back to China with a U.S. passport. In the 2000s, everybody talked about pregnant women coming to America on tourist visas and then giving birth in the United States to a child with automatic American citizenship. It was called birth tourism. Now the Chinese families are taking it a step further. In the words of Brian Entin, renting a womb. News Nation senior correspondent Brian Entin is with us now for his exclusive reporting. Brian, is this a one-off thing, or is this actually happening at scale? No, it's happened tens of thousands of times across the United States, we learned when we went out to California, Leland. We went out to look into the birth tourism scheme because there's been a lot of recent busts involving the feds, even though it's been going on for a long time. And they've sort of got that under control, and it's against the law because these women overstay their visas. They come on a tourist visa, they stay, they have the baby, and then they go back to China. But while we were in California, we learned about this new rent-a-womb scheme, which is almost more alarming because it is not illegal. It's a loophole. This is actually one of the motels that we went into where some of the pregnant women stay. And basically with the rent-a-wombs, you've got these parents in China who spend hundreds of thousands of dollars. It's happening thousands of times. And they pay a woman in America that has the sperm and the egg from China inside of them. They use the American womb. The American woman gives birth to the Chinese baby.
and then the baby gets the U.S. passport but immediately goes back to China with no allegiance whatsoever to America, but is an American citizen. I spoke to the acting U.S. attorney in Los Angeles about this. They are very alarmed. Listen to this, Leland. What happens in 20 years? Is there any concern that they could become spies, that the Chinese government could use them somehow because they'll have the American passport? Anytime that somebody has a U.S. passport, it means that they have access to the United States. They will give you the example. Child born in Irvine in 2015 goes back and ultimately joins the Chinese military at age 20. Having a U.S. passport, that provides a real national security asset to China and a real problem to the United States. So they might be babies now, Leland, but just like the acting U.S. attorney said, the concern is in 20 years if they're in the Chinese army and they possess a U.S. passport and they can come and go freely, that is very, very valuable to the Chinese government. And by the way, cost $200,000 roughly to do this, not against the law. The American women make about $70,000 to have the Chinese baby. Leland? Stunning. Follow the money always. And there's no way to stop this short of what? A law and then somehow trying to change birthright citizenship? Yeah, I mean, look, there's a couple of Congress people right now. They had a hearing up on the Hill about it last month that are very concerned. It's a loophole. The U.S. attorney is concerned, but there's no way to stop it right now. I mean, obviously, President Trump is looking into the whole birthright citizenship thing, but yeah, they're getting away with it. Yeah, and already have tens of thousands of babies. So the Chinese play the long game. They always have. Ryan, thank you. ఎందుకంటే అమెరికా పౌరుడుగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏ సమాచారాన్ని తీసుకుంటాడు, తీసుకున్న తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళగలడు. అగైన్ యూ కెన్ గో టు జైల్. దట్స్ వేర్ ది ఇష్యూస్. దీని మీద ఇప్పుడే దృష్టి పెడుతున్నాడు. ఇది ఒక ఎత్తు. దీనికోసం చైనా నుంచి వస్తున్న వాళ్ళు దాదాపు $1,00,000 నుంచి $2 లక్షల. $1,00,000 అంటే ఆల్మోస్ట్ మనీ కరెన్సీలో 80-85 లక్షలు, 26 లక్షలు. అంత అమౌంట్ పే చేయడానికి వాళ్ళు రెడీ అవుతున్నారట. అండ్ దేర్ ఆర్ కేసెస్ వేర్ దే ఆర్ పేయింగ్ $2 lakh ఈవెన్. చూసుకోండి, అంటే అంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో చైనా ఉందా? ఏది పిల్లలు పుట్టకపోవడంలో కానీ దీని కానీ. ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే, రెండో ఆస్పెక్ట్ ఏమిటంటే అమెరికా చట్టాలలో ఉన్న లూప్ హోల్ని వినియోగించుకొని ఇప్పటికీ 30,000 మంది చైనీయులు అమెరికాలో పుట్టి అమెరికా పరిస్థితిని తీసుకున్నారు. రేపు పొద్దున ఇది ఎటు నుంచి ఎటు దారి తీస్తుందో తెలియదు. ఒక సరోగసీ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న ఒక ఆ యజమాని చెప్పింది ఏమిటంటే వాళ్ళకున్న క్లయింట్స్లో, అంటే హీజ్ ఇన్ టు సరోగసీ బిజినెస్, వాళ్ళకున్న క్లయింట్స్లో 90% మంది చైనీయులే. వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తున్నారు, ఈ 8-9 నెలలు ఇక్కడ ఉంటారు. వాళ్ళు కట్టారు పిల్లల్ని. వాళ్ళు కనకపోతే వేరే వాళ్ళ గర్భాలను అద్దెకు తీసుకుని పిల్లల్ని కన్న తర్వాత కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు స్టెబిలైజ్ అయిన తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే ఏమిటి సమస్య, దీనివల్ల ఏ సమస్యలు తలెత్తాయి అనే దాని మీద ఇంకా క్లియర్ పిక్చర్ రాలేదు. కానీ న్యూస్ నేషన్ అని ఒక టీవీ ఛానల్ వాళ్ళ వెబ్సైట్లో కూడా దీనికి సంబంధించి సమాచారం పెట్టారు. వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చారు అనేది ఒక సమాచారం. ఓకే, దానికి సంబంధించిన క్లిప్పింగ్స్ అండ్ వీడియో నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను. దోస్ ఇంట్రెస్టెడ్ కెన్ సీ అండ్ సి, ఆలోచించండి. చైనా వాళ్ళు ఎంత గొప్పగా ఆలోచిస్తున్నారో టు స్ప్రెడ్ దేర్ టాక్టికల్స్. 30,000 మంది అమెరికన్స్ని అంటే అమెరికా పౌరులు తమ వద్ద ఉంటారు. వాళ్ళు మళ్ళీ దే కెన్ బ్యాక్ టు యూఎస్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది గవర్నమెంట్. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్. లెట్ us see what it yields at the end. మేబీ ఒక 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ల తర్వాత దీని మీద వచ్చే కాంట్రవర్సీస్ ఏముంటాయి, దీని మీద వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయని తెలుస్తుంది. బహుశా ఇంకా అక్కడి వరకు ఈ ఆస్పెక్ట్ వెళ్ళినట్టు లేదు.